So as stated, we shall utilize the classroom time to develop the very critical concepts which are not otherwise available either in the text literature or on even audiovisual sessions. So if you go through the standard videos or the book which is given to you, there are few things which are quite simple. That is simultaneous sequence solving and all that. So I hope that few things we can skip in the sense that you are expected to go through it first, and in the actual session we may throw some light on them because they are simple, and we utilize the time to get the very complex concept crystallized, and of that vector is one of them. And the vector means what problem occurs is that we learn vector theme at initial stage in few years back in late high school stage, and by that time we are just saying magnitude and direction. So yesterday we tried to elaborate further for a concept of voltage like quantity which is either a scalar or vector, like that. And then when we say direction, even if let us assume that let us remove voltage from the picture, we remove voltage from the picture and talk about the thing which are either pure scalar or pure vectors, right? So voltage we remove it. In that case, then when we say magnitude and direction, our vector concept gets limited to what? Three-dimensional. Magnitude and direction. Magnitude and direction. So it depends upon, listen very carefully now, when we talk of magnitude and direction, then when we say that when we are children at very initial stage, we find that the yard of our space, that is my whole world. सभोवतालचं अंगण हेच माझं संपूर्ण विश्व. I have got a limited vision, and as I grow, it gets developed further. Like that, how can we move ahead? If we say that a line, only a line is there. Only a line is there. In that case, what will be the concept of magnitude and direction? In line, what? So this indirectly again talks about a vector-like scalar, voltage. So means we as a whole are limited to a single line. Our entire universe is restricted to that. In that case, what is magnitude? Distance from origin is the magnitude, right? So listen very carefully now. I hope that I am trying my level best. I don't know to what extent is meaningful for you, but certainly you may derive the meaning after some time if you are serious. What is magnitude? It is distance from origin. When I say vector, origin, we start from origin. From origin, we connect a point. Then distance of that point from origin is its magnitude. And what is the direction? Now, listen again carefully. In a one-dimensional world on line, how many vectors will be there of having same magnitude? Or means vector is a line joining origin and the point of interest, and the distance is magnitude. For a given magnitude, how many points will be there on the line? No, why is that? Now it seems that now he answered something. I don't know by what logic he answered, but sometimes you don't consider. We get tuned to unnecessarily complicating the simple things. Just like जर आपण छोटं खर्च केल्याचं गँग्रीनचं ट्रीट करायला जातो आपण,
मी प्रश्न विचार म्हणतो काही त्याचं उत्तर असं कॉम्प्लेक्स असतं असा विचार करतो आपण, तसं नाही आहे. मॅग्निट्यूड इज डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन. सो in a one-dimensional world, how many points will be there of given magnitude on the line from origin? मला विचारतो, दिलेल्या मॅग्निट्यूडचे म्हणजे ओरिजिन पासून दिलेला, आपण आता ते सोपं घेऊया. आता ॲक्च्युली आपण डिजिट्स वापरत नाही, पण आता असं लक्षात ठेवा की डिजिट वापरणं म्हणजे अगदी आपण प्रिलिमिनरी लेवलला विचार करण्यासारखं आहे. वी शुड ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ व्हॉट इज मॅग्निट्यूड. 5, 7 म्हणजे शाळेतलं झालं. आता मग विचार मॅग्निट्यूड किती असते एखाद्याची? एक्स. तर एक्स इज ए पॉझिटिव्ह रिअल नंबर, बरोबर. तर आता पण ते लक्षात ठेवा. पण आता ते लक्षात ठेवायचं, पण ते रोजच्या रोज ते वापरत नाही आपण. रोजच्या रोज आपण सोपं वापरतो. 3 मॅग्निट्यूडचे किती पॉईंट्स असतील ह्याच्यावर लाईनवर? मॅग्निट्यूड 3 आहे. दिस ओरिजिन O. How many points will be there? 2 points. One on this side, one on the other side. Right? Then what is direction of vector? Whether plus or minus. Now this is the another way with which we are coming. When I am restricted to a one-dimensional world, what is a scalar? On one-dimensional world, what is scalar quantity? Distance is scalar quantity. And what is vector quantity? Displacement. For distance, we are having 2 points on the line, and distance is in between these 2 points. Whereas displacement is from 2. So distance plus direction. Here the thing is that magnitude and direction. Magnitude is 3. Right? Magnitude is 3. If you are restricted to only one side, then if direction is fixed, when direction is fixed, we don't say it. Means when we are inside Walchand College, we write in the timetable class. And we don't write the name of the college every time because it is presumed. Like that, if positive side from the origin is my world, then all will be scalars in a way from origin to that point. But when the whole line is my world, in that case, for given magnitude, there are 2 points, OA and OA dash, right? Which are equal in magnitude and opposite in direction. So we give plus minus. Now when we talk about when we increase our horizon, when we become more educated, our horizon increases. Now horizon increases is origin. Now what we can say vector? A line joining origin from, what is a vector quantity? A quantity joining origin and any point in the plane and from origin to that point. Now if I say that magnitude is 3, in that case how many points will be there? The point now can, I have grown now bigger. Instead of a line, the plane is my world. So how many points will be there? Why 4? From, let us say this is length 3. From origin, in this entire plane,
how many points will be there which will be having a distance 3? किती येतील? प्लेन मध्ये ओरिजिन पासून 3 अंतर असणारे किती पॉइंट्स येतील? किती येतील? किती असतील? किती? अरे आपण सेकंडरी इंजिनिअरिंगला आहे, नाही थर्ड इयर. किती असतील पॉइंट? ओरिजिन पासून दिलेल्या प्लेन मध्ये 3 अंतर असणारे किती पॉइंट्स येतील? इट वुड बी अ सर्कल. Circle. And now to specify, so what is magnitude? 3. And what is direction? How will you specify that? When you are online, you are specifying distance and direction as, right, so somebody has said, others should think. Anybody? How will you specify? कसं सांगणार? So distance, and from this origin it can be either this or this or this or this. So what identification or distinguishing parameter you will specify between these infinite points? In the earlier case, there were how many points? 2 points. So for that, a binary symbol, plus or minus, was sufficient. अच्छा लगा? In previous case, the points having magnitude as 3 or given magnitude were countably finite to be 2. It's very countably finite 2. Somewhere we can get, not in this case, in other case, countably finite 4. Sometimes we get countably infinite 1, 2, 3 till infinity. Then what these points are? Are they countable? These are uncountably infinite. You can't count them. Uncountably infinite. So there were, listen very carefully now, there were countably finite directions to be equal to 2 in previous case, so that was specified by using a binary symbol plus or minus. Now the means plus or minus could specify the exact direction. Now to specify the direction out of uncountably infinite possibilities, you need to specify how this and this point will be differentiated by the angle subtended. What is the angle? What is the definition of angle? Angle is arc upon radius. So this distance, again, if you decide to see, the world is so now complex. How आपण आता दोरी घेतो, दोरी टाकतो, मग ती पुन्हा सरळ करतो आणि ती पायची व्हॅल्यू येते. इट वॉज 22/7. नाव हाऊ एक्झॅक्ट, म्हणजे आता
वर्तुळाच्या परिघाची लांबी ही कशी व्हिज्युअलाइज करायची? हाऊ आय व्हिज्युअलाइज द लेंथ or perimeter of a circle is a very complex thing, and that ratio is fixed, that is 2 pi. That is for that is for 2 dimensions, at least 2 dimensions angle. म्हणजे डिग्रीज हे खूप लहान सारखं झालं, म्हणजे काटकोन त्याचे भाग 90 वगैरे. क्लासिकल डेफिनेशन आर्क अपॉन रेडियस, इट इज फॉर ए प्लेन अँगल. त्याच्या पुढची एक डेफिनेशन अँगलची, त्याच्या पुढची एक अँगलची संकल्पना आहे. कुठली आहे ती येणार आहे, लगेच येणार आहे, आता काही वेळातच येणार आहे आपल्या चर्चेमध्ये. कुठली असेल ती? सॉलिड अँगल. व्हॉट इज सॉलिड अँगल? सरफेस एरिया अपॉन रेडियस. आणि स्फिअरचा सरफेस एरिया किती असतो? 4 पाय आर स्क्वेअर. आणि ते आर निघून जावं म्हणून सरफेस एरिया अपॉन रेडियस नाही, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वेअर केला. सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वेअर. सो सॉलिड अँगल इज 4 पाय. म्हणजे थोडं किती अँगल आपल्याला चटकन कळतो, अँगल चटकन कळतो, पण सॉलिड अँगल तसा इन्स्टंटली कळत नाही. थोडा तो अवघड, जड आहे काय. सॉलिड अँगल तसा कळा थोडासा जड आहे. मग सॉलिड अँगल म्हणजे अँगल 1 म्हणजे किती? अँगल 1 किती डिग्रीज? अँगल 1 किती डिग्री आहे? पूर्ण सर्कल किती आहे? R1 घेऊया आपण, ते 2 पाय. 2 म्हणजे 6.28. अँगल 1 म्हणजे किती? 1 रेडियन, 57 डिग्री साधारण. व्हिज्युअलाइज करू शकतो. तसं सॉलिड अँगल युनिट कुठला आहे? Unity. Actually, see what this is expected from us. मी आता मगाशी काय म्हणलो, अँगलच युनिट रेडियन आहे. ते बरोबर स्टेटमेंट आहे का? अँगलचं युनिट रेडियन आहे. आय मेक अ स्टेटमेंट, अँगल इज स्पेसिफाईड और युनिट इन SI सिस्टीम किंवा MKS सिस्टीम. SI म्हणतो आपण, स्टँडर्ड इंटरनॅशनल. युनिट ऑफ अँगल इन SI सिस्टीम इज रेडियन्स. नीटला काही प्रश्न विचारतात, ज्याच्यावर आता गदाळ चालू आहे, 2 होते की खरा आहे का खोटा आहे, तसं असा प्रश्न विचारला. अँगल युनिट ऑफ अँगल इन SI सिस्टीम्स इज रेडियन्स. टेल वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. What is the definition of angle? What is the definition of angle? Arc upon radius. What is arc? It is length of that portion. What is its unit? In MKS system, meters. What is radius? Again length. What is its unit? Meters. Arc, angle is a ratio. Angle is a ratio of quantities having same units. So angle should be ratioless. The radian हे युनिट आहे का नाही, आपल्या धारणा पक्की पाहिजे. अँगल युनिट, रेडियन युनिट आहे का नाही, त्याचं उत्तर आहे पण नाही. पण म्हणजे क्लासिकल डेफिनेशन मध्ये ते युनिट नाही, पण ते युनिट सारखं आहे. आणि ते का मग असं का ठेवलंय? असं का ठेवलंय? तर तो एखादी क्वांटिटी अँगल रेशोलेस असते तेव्हा ती काय माहित नाही, ती अँगल आहे हे ओळखावं. एखादी क्वांटिटी अँगल आहे ओळखावं म्हणून रेडियन हे. मग आता तुम्ही असं जर का मी विचार म्हणालो, एक फिल इन द ब्लँक्स क्वेश्चन विचारला, रेडियन इज डॅश 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 युनिट ऑफ
angle. So what would be fill in the blanks? Radian is dash 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 unit of angle. काय शब्द असा अगदी चपखल शब्द तर काय टाकता येईल? इट इज युनिट आहे पण नाही पण, आहे पण आणि नाही पण हे दोन्ही अगदी अप्रोप्रिएटली इंडिकेट करणारा एकच शब्द आहे इंग्लिश मधला. कुठला? रॉंग नाही, म्हणजे ते बरोबर वाटत नाही. रेडियन इज डॅश 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 युनिट ऑफ अँगल. तुम्हाला एखादी संकल्पना सांगितली, ती कळली आहे की कळली नाही? बऱ्याचदा असं वाटतं की ती कळली आहे पण नाही पण. मग एखादी कॉन्सेप्ट कळली आहे पण नाही पण, ह्याला आपण कसलं अंडरस्टँडिंग म्हणतो? पार्शल. पार्शल म्हणजे काय? पूर्ण कळली नाही, मी काय लागली आहे पण मी जे डिस्क्राईब करते पार्शल नाही आहे. कधी कधी मला ते पूर्ण कळली असं वाटतं आणि कधी कधी काहीच कळ नाही असं वाटतं. कळली आहे पण नाही पण, ती जी स्थिती आहे ती पार्शल नाही. मी बऱ्याच हा शब्द वापरलेला आहे नाही. हां, एझम्पशन नाही, एक ते विशेषण आहे. मी वर्गात अंडरस्टँडिंगच्या बाबतीत वापरलेला आहे. स्यूडो अंडरस्टँडिंग, आभासी. So radian is a pseudo unit of angle. Is it right? Is all right now? So here I specify angle. Right? So magnitude, that is length, and ratio of these two. आता डिग्रीज आपण कन्व्हेन्शनली सोपं वाटावं म्हणून 90 घेतो आणि म्हणजे काटकोन 1/4 ऑफसेट म्हणजे 90 डिग्री म्हणतो आणि आपण हे करतो. सो ते अगदीच म्हणजे 360, मग त्याला 360 का म्हणायचं? त्याला काय लॉजिक आहे? असं का केलं असं? 90 म्हणजे हे किती, म्हणजे जेव्हा आपण विचाराला सुरुवात करतो तेव्हा किती गहन गोष्टीमध्ये आपण जातो. तर 90 का म्हणे? काय आता रेडियनला काहीतरी कन्सेप्ट तरी आहे, आर्क अपॉन रेडियस, तर 90 का? काय तुमच्या पुढे सांगू शकेल? काटकोन हा 90 अंशाचा आहे, हे का म्हणलेलं आहे? प्रश्न लक्षात आला का? π/2 is right because the entire circle is 2π. It has got 4 parts, so π/2. It's scientific. It has got a meaning. But 90 ला meaning काय? angle ला, degrees ला. Anybody has having answer? अमेरिकेमध्ये एसी मेन्स जे येतं त्याची फ्रिक्वेन्सी किती आहे? आपल्या इथे किती आहे? लाईट जे येते त्याची फ्रिक्वेन्सी किती आहे? आपण 3rd इयर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्गात आहोत. किती आहे फ्रिक्वेन्सी? 50 हर्ट्ज. अमेरिकेमध्ये 60 आहे. भारतात 50 काय आणि अमेरिकेत 60 काय? खूप जास्त का ठेवत नाही, खूप कमी का ठेवत नाही? खूप जास्त का ठेवत नाही आणि खूप कमी का ठेवत नाही? किती म्हणजे एकदा विचार करायला लागलो आपण की आपल्याला थांबायचं कुठे कळलं पाहिजे. अदरवाईज हे ॲटॉमिक बॉम्बसारखी सायक्लिक रिॲक्शन होत जाते. म्हणून बोरॉन ॲटॉमिक रिॲक्टर पाहिजे आपल्याला की विथ बोरॉन कांड्या घ्यायच्या, आता थांबायचं. आता आपला खूप वेळ देऊ शकत नाही आपण, पण आता विषय निघाला तर कधी कधी आपण पूर्ण करतो. तर खूप असं का नसावं बरोबर? 1 किलो हर्ट्ज का फ्रिक्वेन्सी ठेवलं नसेल? किंवा 1 हर्ट्ज का ठेवली नसेल? जनरेट करता येते की तो जो हे आहे कोयनामध्ये, त्याचे पण हायड्रो इलेक्ट्रिकमध्ये ज्या स्पीडने ते फिरवायचं आहे तो स्पीड प्रमाणे फ्रिक्वेन्सी आहे. ते काही जास्त कमी करता येते हवं तसं. 1 किलो हर्ट्ज का करत नाहीत आणि 1 हर्ट्ज का करत नाहीत? एकदम सोपा प्रश्न आहे. म्हणजे
असे प्रश्न की जे अतिशय विचित्र तऱ्हेपणाचे वाटतील, एक्स्ट्रीम क्वेश्चन्स, पण त्याला कारण आहे. 1 हर्ट्झला काय बिल? जनरेशन टू युजर एंड पर्यंत कसं येतं, काय महत्वाची त्यात युनिट्स आहेत? जनरेट किती व्होल्ट होतं, ट्रान्समिट किती व्होल्ट होतं, आणि आपल्या घरी किती व्होल्ट्स येतात? व्होल्ट्स. आता इंग्लंडमध्ये 110 व्होल्ट्स असतात. तर काही व्होल्ट जनरेशन, फ्यू 100 किलो व्होल्ट ट्रान्समिशन, आणि पुन्हा 230 व्होल्ट ॲक्च्युअल रिसेप्शन डिस्ट्रीब्यूट ॲट युजर एंड. मग ते काय करतात, व्होल्टचं 100 किलो व्होल्टमध्ये कसं कन्वर्ट करतात? बाय युझिंग व्हॉट, विच टेक्निक? की जे गेली 3-4 सेंचुरीज कॉन्स्टंट आहे. कुठलं टेक्निक आहे? त्याच्यात फार बदल झालेला नाही. काय वापरतात मध्ये? स्टेप अप अँड स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर्स. मग ट्रान्सफॉर्मर्सच्या दृष्टीनं ही जी 50 ते 60 फ्रिक्वेन्सी आहे, दॅट इज हॅव्हिंग, इट वर्क्स ॲट मोस्ट इफिशियंट मॅनर. खूप किलोवर्स दिले तर काय होईल, कुठले लॉसेस येतील, आणि अगदी कमी घेतलं तर काय येईल, तुम्ही याचा अभ्यास करा नंतर. ओके, एनिवे, आता मुद्दा हा कुठून आला? 60 का 50 का? त्याला नेमकं कारण नाही. 50 आणि 60 दोन्ही चालतात, त्याचा काय फार फायदे तोट्याचे नाही आहे. किंवा भारतात आपण त्या बाजून जातो, आम्ही इथे दुसऱ्या बाजून जातात रस्त्याच्या, का? त्याला लॉजिक आहे. तसं काटकोन म्हणजे 90 डिग्री का? याला लिसन व्हेरी केअरफुल ना. काटकोन म्हणजे π/2 का लॉजिक आहे, पण काटकोन म्हणजे 90 डिग्री का लॉजिक नाही. ते कुणीतरी 90 डिग्री घेतलं म्हणून ते तसंच आहे, आणि अवघड थोडं झालं. ते 100 घेतलं असतं तर त्याला सोपं झालं असतं. मग आता अशा काही गोष्टी इतक्या पूर्वापार चाललेल्या आहेत की ज्या आपण काही रूढी म्हणतो, काही रूढी चुकीच्या वाटल्या तेव्हा बदलल्या जात नाही. कारण का? त्या बदलण्यामुळे होणारा फायदा आणि त्याच्याकरता करावे लागणारे प्रचंड सोपाचे बदल. त्या भारतामध्ये पूर्वी 64 पैसे रुपया होता, हे माहिती आहे तुम्हाला? आणि मध्ये होतं 1 रुपयाने 16 आणे, 4 आणे. आता तुम्ही काय तुमच्या काळात ते म्हणजे बघितले नसते, 4 आणे, 8 आणे, 12 आणे असं होतं. 64 पैसे रुपया होता. मग ते ऑड होतं म्हणून तो 100 पैसा केला. मग ते जेव्हा आपण करतो तेव्हा खूप सिस्टीम बदलते. मग ती काय गरज नाही, म्हणून 90ला तसा काही अर्थ नाही. लक्षात आलं काय? आय होप दॅट दिस शुड बी, यू शुड हॅव अ व्हेरी क्लिअर विजन अबाउट इट. अजून पुढचं इतकं आता हे थोडंसं डायव्हर्ट, पण थीम त्या हा विषय असा की बाकी तुम्ही सहज करू शकता प्रत्येक गोष्टी. म्हणजे तुम्ही ते लेक्चर बघताना व्हिडिओतलं हे का असं स्वतःशी विचार केला पाहिजे, पुस्तक वाचता विचार केला पाहिजे. तर आता घड्याळाला 12 तास का केले असावे? 12च का? दिवस 12 ह्याच्यामध्ये का भागलेला आहे? त्याला एक कारण आहे. मी इंग्लिश आकडे बघा, इंग्लिश आकडे बघून तुम्ही काय त्याच्यावरनं हे करू शकता. इंग्लिश आकडे 1, 2 हे पुढं करत जावा, आणि इंग्लिश आकडे बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की काय खासियत आहे ट्वेल्थची. ट्वेल्थची काही जी खासियत आहे तुमच्या लक्षात येईल. काही एनिबडी? फक्त एक कसे आहेत आकडे एवढं थोडं 1, 2, 10 असं सांगा थोडंसं, त्याच्यावर लगेच विचारेल तुम्हाला काय येईल पटकन. एनिबडी? 1, 2, 3 अप टू 10 झालं. 11, 12,
13, 14, 15 काय येतं तुमच्या लक्षात येतं का बघा? काय लक्षात येते? आलं काही लक्षात? यायलाच पाहिजे. 1 to 12 काही आलं नाही. सोपं आहे ना. तर आता आपल्या ह्याच्यामध्ये भारतीय ह्याच्यामध्ये घटिकापळे आहे. घटिकापळे तो वेगळा कन्सेप्ट आहे. तर काय 12 आणि नंतर 13, 14, 15 याच्यावरून काय इंडिकेट होत आहे? आणि आपले हे घेतले आपण तर त्यात इतका हे आहे. मराठी जर का आपण घेतलं तर ते अजून कॉम्प्लेक्स स्वरूपाचं. 10 1 ते 10 झाले. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. तर त्यात 11 आहे, 12 आहे, 13 आहे. मग ते 10शी निगडीत आहे थोडंफार. 11 1, 12ला बे ह्या 2शी निगडीत आहे, 13ला 3शी निगडीत, 14ला 4शी आहे, 15ला 500, 16 600. संस्कृतमध्ये अतिशय उघड स्पष्ट होतं. दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश. इंग्लिशमध्ये 10, 11 आणि 12 आणि 13. तर असं एक, आता ह्याचं व्हेरिफिकेशन माहीत नाही, असं एक लॉजिक आहे की जी डेसिमल सिस्टीम आहे किंवा पूर्वी रोमन होतं त्यात सुद्धा एक्स नंतर पुढं असायचं. थोडंफार रोमन थोडंफार डेसिमलचा अँगल आला होता, थोडासा, जास्त थोडं नव्हे. पण त्यापूर्वी जेव्हा ही कालगणना सुरू झाली त्यावेळी ही जी रोमन कालगणना आहे 12 तास, 1 ते 12, आणि मग पुन्हा 1 पासून चालू, 1 ते 12 आणि पुन्हा 1 पासून चालू, ते दिवस रात्र ते केले मान म्हणतो आपण. पण असं तेव्हा म्हणण्यास बऱ्यापैकी वाव आहे की ना 12च्या वर मोजता येत नाही. 12च्या वर मोजता येत नाही. म्हणजे 1 to 12 एवढेच आलेले आहेत. आणि त्यानंतर बऱ्याच वर्षांनी कन्सेप्ट हा आला 13, 14, 15. 1 to 10 असं नाही. आणि नंतर पण 21, 22 सगळं आहे. मग ते जे आहे त्याच्यावरून 12 का तर काहीतरी त्याची एक, मी कितीपर्यंत गोष्टी लक्षात ठेवू शकतो ते लिमिट आहे. ते 12च्या वर जात नव्हतं. ही दॅट इज वन थीम. मग ते लक्षात येईल. आणि हिंदीमध्ये तर आणखीन एक कॉम्प्लेक्स आहे. तर कुठलाही आकडा आहे की हिंदीमध्ये तो फक्त एक आकडा असा आहे की जो केवळ हिंदीचं वैशिष्ट्य आहे. हिंदीचं अगदी बाकी कुठेही ते नाही वैशिष्ट्य. केवळ हिंदीचं, फक्त हिंदी भाषेचं एक्स्ट्रीमली एक्सेप्शनली ऑड असं एक नंबरचं डिस्क्रिप्शन आहे. कुठलं? कुठला नंबर आहे की विच इज एक्सेप्शनली, विच एंड्स विथ 9, a 2-digit number ending with 9 and having exceptionally odd utterance in Hindi only. 89. हिंदीत आपण काय म्हणतो तुला? आता याच्यामध्ये कसं आहे, संस्कृतमध्ये अष्टदश आणि 19 म्हणजे आता थोडंसं की 20ला 1 कमी हा थीम आहे. म्हणजे 1 कमी हा म्हणजे इंग्लिशमध्ये
21 to 29 आहे. मराठीमध्ये 21 ते 28, 29 नाही 29 मराठीचे आहे, हिंदीत संस्कृतमध्ये तेच आहे, हिंदीत तेच आहे. पण 89ला मराठीत आपण 89 म्हणतो. ह्याच्यात काय म्हणतो संस्कृतमध्ये? षष्टी सप्ते बघून, पण हिंदीमध्ये आपण त्याला 89 म्हणतो. एक 79, मग ते कदाचित मग तो तसं काय असेल 69, 59, 49, 39, 89 हा उच्चाराला कदाचित ऑड. किती विचार म्हणजे आपण विचार करणार, किती अँगल विचार. 90ला 90 म्हणलेला आहे, तर 89 हा उच्चाराला काहीतरी ऑड वाटतो म्हणून तो कदाचित 89 आला. अदरवाईज त्याला दुसरं हिस्ट्री नाही आहे. आणि संस्कृत आणखी एक वेगळा आहे. 50ला काय म्हणतात? ला 20ला विंशती, 30ला तर काय म्हणतात? 50ला षष्टी, 50ला 65 म्हणतात. पंचदश नाही आहे, 65. 50 नोटीवर पूर्वी आताच्या असत नाही, पण जुन्या 50 नोटीवर 65 रुपये का. पंचदश म्हणजे 500 आणि 65 म्हणजे हाफ ऑफ 100, तो एक शब्द. एनिवे, तर दिस इज द वे विथ विच वी शुड एनहान्स आवर. आता इतकं आता कसं आहे, पूर्वी काय होतं, साधंच अवेलेबल नव्हतं, त्यामुळे ते अवेलेबल करून घेणे आणि ते वाचणे आणि ते पाठ करणे हे आपलं लर्निंग होतं. आणि ते पाठ लागायचं, कारण ते ॲट द फिंगर टिप्स नव्हतं. आता एव्हरीथिंग ॲट फिंगर टिप्स जर का असेल तर आपलं विचार आपण काहीतरी त्याच्यापेक्षा हायर लेवलला नेले पाहिजे. सो इज इट क्लिअर नाव? नाव magnitude and angle. There is alternative way to describe this. Means magnitude angle is called as polar form, and in Cartesian form we have its projections on two orthogonal axes. Orthogonal काय यात नंतर येईल. आता आपण साधं घेऊया orthogonal म्हणजे usually perpendicular, and we specify this and this, right? So we need two things: magnitude and angle. Angle from 0 to 2 pi, and magnitude is positive, angle is also positive. 0 to 2 pi तर निगेटिव्हची गरज नाही. 0 to 2 pi. मग आता तुम्ही 0 to pi नंतर असं पायच्या पुढे जायचं म्हणजे असं उलट येतं, जे याच्यामध्ये प्लस मायनस मिळतात. असं पाय 3 पाय बाय 2 अँगल, बरोबर, किंवा मायनस पाय बाय असं येईल, राईट? सो यू स्पेसिफाय मॅग्निट्यूड अँड अँगल, right? Alternatively, you can also specify this and this, but here when you specify this is negative, so you need to specify. So the vector in a plane is specified by magnitude and angle form, or x and ordered pair of x and y coordinate, but both are signed real numbers, plus minus also, that should be very much clear for us. This is for two direction, magnitude and direction. Then when we say that origin I bring here and I can move around all, not only in the plane but anywhere in 3D space, magnitude. And how will you specify the angle? How will you specify the angle?
in this case, there is convention that you are moving anti-clockwise, is positive. Anti-clockwise is positive. But here, how will you specify the angle? From where you will start counting? No. Which line? Huh? So, positive x-axis is the reference axis. If positive x is reference, this is positive y. So, how will you specify this angle? This direction. So, this has nothing to do with solid angle. Even though we describe solid angle in an alternative way. So, how you specify it? Magnitude and how will you specify a point in 3D space in terms of distance and what? Magnitude and direction. In this case, direction was specified by single angle, whereas in the other case, how you specify direction requires with respect to positive x-axis, means you need to take the projection of that point in which plane? In which plane? XY plane. Then by taking its projection XY plane, you need to specify two angles, minimum two angles, either from one reference axis and other reference axis. You think over it, and alternative way is Cartesian x, y and z coordinates. We'll continue next time.